वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। आज एपिसोड नंबर 261 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 261तम अध्याय को आपण मानक स्वागत। पेज 66 रो लास्ट 67 रो आरंभ। तो आमे आज आलोचना जहा करिबा परमंकर दुसाहसिक अभियान एडवेंचर आमे तारी ऊपर आज आलोचना करिबा। गत काली आमे ताको से एडवेंचर विषय आमे टिके टिके जानी चंती आलोचना करी चंती। द ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस, द ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल। तेणु आउ थरे आपण मानको कहूची पेज 66 रो लास्ट एपिसोड नंबर 260 260 एपिसोड नंबर काली आमे 259 आलोचना करथिले। आज होची 260 एपिसोड पेज 66 रो लास्ट आमे जे आलोचना करिबा परमंकर दुस्साहसिक अभियान एडवेंचर। सेतरे दुईटी लाइन आमे आज आलोचना करिबा को देखिबा। द ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस, द ऑल ब्लिसफुल बोर टू बी इनसेंसिबल। से होचंती सती सर्वचेतनमय परम सबुजांक चेतना तांकरी पाखरु उद्भूत एवं से सबु चेतनार सकल चेतनार से होचंती चेतनाधारी। से बर्तमान कौन करिसेंती ना वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस। आमे वेंचर करू आलोक आड़ को ज्योति आड़ को इवोल्यूशन रे जाऊ, किंतु प्रभु कौन करिसेंती निजे वेंचर करि आछन दुसाहसिक अभियान करिसेंती कोउठी कि ना अज्ञानतार क्षेत्रवर्ती को वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस। वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस तार परवर्ती अवस्था कहते द ऑल ब्लिसफुल सर्व आनंदमय। से ऑल कॉन्शियस ऑल ब्लिसफुल सबु आनंद सर्वानंदमय। कि एठार कौन कहते बोर टू बी इनसेंसिबल अचेतन अवस्था रहिबा पई स्वेच्छा बाछी नै। मन करंतु गोटे लोक को सी आनंद रे बोलू एग्जांपल नियंतु जो युद्ध होउची वर्तमान विभिन्न जगह युद्ध होउची से युद्ध होउची से माने सब कि युद्ध रे जो स्वाधीनता नै करी रशिया यूक्रेन कथा भाबंतु पैलेस्टाइन रो हमास आ इजराइल कथा भाबंतु से माने कोन जो लोक जहार घर थिला पिला छुआ संसार सब थिला शांति रे रहउथिले गरम रे एसी लगे सोउथिले इच्छा अनुसार खाउथिले बुलुथिले। युद्ध हो गला पर कौन कर कैंप रे रहउचंती खाइबा को मिललानी न मिललानी एसी कथा तो छाड़ंतु फैन कथा भी छाड़ंतु कि दुर्विसह जीवन तथापि आम स्वाधीनता बोलिक मानि नहीं आम ता भीतर रोचु कि स्वाधीनता ना तार भीतर रही। कारण हूँ कौन ना आमको बाछी नवाई रही बाध्य करा आम प्रकृति में चाहूँ आमको बाध्य करा बाछवार कारण हूँ कौन ना युद्ध हो जगह ना गवर्नमेंट आमको प्रोवाइड कर आमर फ्रीडम ना संकुचित कर दि जाइए आमको अनुरोध करा तुम कौटिक जाओ ना पढ़ ना कि कौन गोटे कर ना बहुत जिन आम इम्पोज करा रिक्वेस्ट करा तेणु आम बाध्य से पराधीनता को आम ग्रहण कर श्रृंखला को आम धरी नहीं आवरी नहीं आदरी नहीं। कि ये जो एडवेंचर कथा कहुच्छी ये हूँ भिन्न कथा सी होती ऑल नॉलेज ऑल कॉन्शियस ऑल ब्लिसफुल किंतु सी कहते स्वेच्छा बाछी नहीं कहीं जब बाछी नहीं आम परवर्ती अवस्था पढ़ा आलोचना करवा जदि सी बाछी न था भर को न आसी था आमर अवस्था कौन होता ना आम के से आलोकर स्पर्श कौन जापारि न था आम के आलोक देखी न था आम तो अंधार रहीचु निश्चेतनार रहीचु अंधार तो रहीचु असत्य भितर तो रहीचु। तेणु आमको से असत्य सत्य आड़ को अज्ञानतार ज्ञान आड़ को अंधार आलोक आड़ को निश्चेतनार अतिचेतना आड़ को नापी सी निजे आसिक भर रोचे आमको प्रस्तुत कर क्षेत्र प्रस्तुत कर नहीं चली। तेणु ये चित्ते चिंता करूँ कि परम चरम त्याग तर सी आनंद रहा कथा किंतु ताकू सब छाड़ी से कौन कर अंधार भर को अज्ञानता भर को प्रवेश कर किंतु प्रकृत में आम जो बाध्य होकर जाऊँ बेले बेले आप जाऊे पैसा अच्छी पाखे अच्छी किंतु एमती एक यात्रा जाऊँच जो कौन कहते खाइबा किसी मिलूनी दिन दिन उपास रही किंतु एमती अवस्था आसिक पहुंची ये हूँ मानने परिस्थिति पड़क आ गोटे गोटे जगह देखिए आपको रही बाध्य हो
कंडीशनिंग कैंप युद्ध होउची आपन को कैंप रे नहीं रखी जंती बात्या बन्या मरुडी होउची ता भीतर नहीं गोटे कैंप रखी कर आपन को से कोठी चूड़ा संतुला खाइबा को दउचंती कोठी तळे सोइबा को पडुची एठी होउची हमर बाध्य बाधकता किंतु सेठी जोटा से को भगवान स्वेच्छा रे आनंद रे ग्रहण करि दै जंतु बाध्य करूना आनंद रे ताको ग्रहण करि दै तो से जो दुईटे लाइन हमें पढ़िले तार अर्थ हो जाइदा द ऑल कॉन्शियस वेंचर्ड इनटू इग्नोरेंस द ऑल ब्लिसफुल बोथ टू बी इनसेंसिबल तार अर्थ होची सर्व चैतन्यमय परम एक दुसाहसिक अभियान नहीं वेंचर अज्ञानतार क्षेत्र मध्य को अवतरी आसी बोली तो से अवतार आमे तो जाऊना आमे छलना करू केतबेले छलना करूछु इलेक्शन में गोटा लोक एमएलए पे ठिया होउची देख मु तुम कौन करूँ खरा तरारे बुलूची ये करूँ से करूँ सब जाक कहीदेव किंतु इलेक्शन सरीज तापर कौन ना तुम बाटे तुम मो बाटे मु 5 स्टार होटेल रही खाइबी से एसी रे शोइबी से भाया कस्टली कार धरिक बुलबी देखा खोजिला बेलू एवं मुझे घर को जाऊँ से देखा करी ना सेटा हूँ अलग छलना कि भगवान छलना ना सी होती सी जे कि होती सर्व आनंदमय सबू आनंद आनंद व्यतीत दुख ना कि ये कौन अचेतन अवस्था रही स्वेच्छा बाछी नहीं तेणु मुझे गोटे आडभेंचर कथा इसको आलोचना करवा गोटे प्रकार आडभेंचर कथा कहु जोटा कि आपण मैंने पढ़ी जानी मुझे जो आडभेंचर कथा मुझे खाली गोटे लाइन कहूँ जो दुसाहसिक अभियान बोली पढ़ले जो भेंचर कथा कहते तार भर आम पढ़ुचे समस्ते प्राय पढ़ी समस्त को पढ़ी आम खाली आपको मन पकई कहूँ आलोचना भर को माँ कहते केतेक लोक अच्छा जो मैंने दुसाहसिक जीवन यात्रा को भल पाते समस्ते नुह तो खाई पीकर शांति अच्छु कहीं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन नो स्टडी नो कन्फ्यूजन तेणु आम कौन करूँ धरी नहीं बाछी नहीं कौन ना गोटे मझिया मझी रही आगू जीवन कि पछक जीव ना जे समस्त अच्छा जमी अच्छा कौन ना मिडिल पाथ इज चूजन फॉर द थिंकिंग मैन चिंताशील मनीष तो मनीषा बुझे मझिया मझी रही भल आगे कौन हो शेष जाकर पहुंची कौन हम मुझे जापरि पछरे रही छाड़ी देकर रही समस्ते पलैबे तो जब मझिया मझी रही किसी असुविधा ना मोर फास्ट हवा दरकार ना कि मोर लास्ट हवा दरकार ना 60% है मोर चल मोर 60% है चल कौन प्रोब्लेम ना तेणु से जिन से चिंता से चेतना भितर मुझे तेणु कौन होती कितु केते जन लोक अच्छा एक्सेप्शनल फ्यू दुनिया को से बाजी लगे बाजी माने ये नुहे जीतवाई नुहे से जीवन को बाजी लगे जो बाजीर आपड़ ठीक भाव में कल्पना करें से बाजीर अर्थ हो जीवन टाक गोटे अलग प्रकार से देखी से आगू जावाई चाहते कि देयर नंबर इज वेरी फ्यू मे भी ता भर आपण मैंने आसुवे तार भर आपण मैंने आसुवे कारण ये जो मैंने आसी बसी 5 वर्ष है कहार इच्छा ना भाषण दवा गीत बोलवा दुख देवा एगुड़ा सब ना अब ये जो पाठ हूँ पृथ्वी में कौन पाठ ये पढ़ा हो ना कौन जगह पाठ पढ़ा हो ना तथापि ये जो लहरी माड़ को सहीकि आपने रोचे किसी इंडिकेट करुच्ची किसी परिमाण में आप प्रस्तुत हेले केते मुझे से आप जानते तेणु माँ कहते इमिति किसी लोक अच्छा जो मैंने दुसाहसिक जीवन यात्रा को भल पाती जो मैंने से कथा कहूँ जो मैंने जानी ना कथा छाड़ते किसी लोग चाहती गोटे एडभेंचर भीतर को जीवा किसी लोग जमी एडभेंचर कर नायगरा जलप्रपात को जाऊँच कूदा मारुंच किए जाऊँ हिमालय चढ़ा आरंभ कर किए मानने मरुभूमि दिन दिन बुलूं किए समुद्र को भीतर को पशिया को चेष्टा कर माने विभिन्न प्रकार एडभेंचर कर माँ कहते जो मैंने एडभेंचर को भल पाती जो केते जन समस्त नहीं मुझे आह्वान करूँ डाकुची कहूँ देख यही दुसाहसिक जीवन यात्रा मुझे तुमको निमंत्रण करी मुझे अधिकांश समय आप कह मुझे राजी मत तो निमंत्रण मिले मोरी घर पाखे लोकटार बाहर हो झी बाहर पुआ बाहर कौन हो जाई बाहर कौन हो मुझे राजी कि सी मत डाक मुझे केमी किसी लोग न डाक जाती खाई दिखती अलग कि माँ कहते जो मैंने राजी अच्छा जीवन यात्रा को भल पाती मुझे डाकुची कहूँ जीवन यात्रा मुझे तुमको निमंत्रण करी मैंने फास्ट हूँ कौन आप अभिमान कर प्रथमतः हूँ सिलेक्टेड फ्यू आपण मैंने जो बाहर निमंत्रण कर 200 400 500 लोक जहाँ डाकुं समस्त डाकुं समस्त तो डाकुना सिलेक्टेड फ्यू जो मैंने प्रस्तुत होती आसापी से आप कहते मुझे तुमको गोटे इनविटेशन कार्ड देदेवी निमंत्रण पत्र मुझे देदेवी कहते यही जो यात्रा हो खाई देकर पलि आसवर यात्रा नुहे
କିମ୍ବା ଯାଇକରି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ? ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି? କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା, ମନ୍ଦିରରେ କିଏ କାହାକୁ ଡାକିକି ଭାତ ଡାଲମା ହେଇଥିବ, ଯିଏ ଗଲେ ପଶିଲେ ଖାଇଲେ ଆସିଲେ। ଯୋଉ କମନ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଆମରି ଘର ପାଖରେ ହଉଛି, ବର୍ଷ ସାରା ହଉଛି, ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ବାଟରେ କାରକୁ ଆସିକି ଠିଆ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଲାଇନ ଲଗେଇଲେ, ଖାଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ବହି ବାଇକି ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ, ସେଠୁ ପ୍ଲେଟକୁ ଧରିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କାର ଭିତରେ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ, ପୁଣି ସେ ଲାଇନ ଲଗେଇଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଦିଟା ତିନିଟା ଖଣ୍ଡ ମିଲ୍ ନେଇକି ବୋହିକି ନେଇଯିବେ, ଘରେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ କହିବେନି ଯେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଅଛି। ଏଇଟା ବଡ ଲୋକଟା କାର ଫାର ନେଇକି ଆସିକି ଲୁଚେଇକି ଯାଉଛି, ସିଏ କଣ କମ କଥା? ସେ ଯାହା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ। କଣ କହିଲେ? କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାତ୍ରା? ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଠି କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ପଢିକି ସେଇଆ କରିବା। ସିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ସିଏ ଘର ଛାଡିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇ ଘର ଛାଡିବି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା କୋଉଠି କାହାକୁ କହୁଥିଲି, କୋଉ ଗ୍ରୁପରେ କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଯୁବକ ଥିଲା, ସେ କହିଲା ବାହା ହେଇଥିଲା, ଘର ସଂସାର ଥିଲା। ଘର ସଂସାର କଣ ବୁଝିବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି। କହିଲା, ଛାଡ଼ିଲା, ଚାଲିଲା। କୋଉଠି ରହିବ? ସାଧନା ତ କରିବ। ସେଟା ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢିବି, ସେଠି ଗୋଟେ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗା ପାଇବି, ଗଛ ମୂଳ ଫୂଳ ପଡୁଥିବି, କୋରଡ ଥିବ, ତାରି ଉପରେ ଯିବି ସାଧନା କରିବି ଆଉ। ଚାଲିଲା, ଗଛ ପାହାଡ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ କଣ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁନ୍ଥେଇ କାନ୍ଥେଇ ଚାଲୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖା ହଉଛି। ପିଲାଟା ଗଲା, ଏ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଘର ଛାଡିଛି, ପଚାରିଲା, କହିଲା, କଣ ବାବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମେ ଆଇ ହେଲ୍ପ ୟୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ନା କଣ? ମତେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଉଛି କେଇ ଖଣ୍ଡ ପଥର, କେଇ ଖଣ୍ଡ ନଉଛି। ନା କୋଉଠିକି ଯିବ? ନା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବି। ନା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଉଛ, ବୁଢା ଲୋକଟି ପଥର ନେଇକି ଯାଉଛ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ହଁ, କଷ୍ଟ ହଉ, ଜୀବନ ତ ଏଇଆ ଆଉ। ସେଟା କାହିଁକି ପଥର ନେଇକି ଯାଉଛ? ବୁଢା ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚୁଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚୁଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଚୁଲା ତିଆରି କଲେ କଣ ହବ? ନା ରୋଷେଇ ବାସ କରିବା, ଏ କରିବା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ପଥର କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଉଛ? ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ବ୍ୟାଗଟେ, ବସ୍ତାଟେ, ତାପରେ ଏଡି ଖଣ୍ଡ। ସେ ବୁଢାଟି କହିଲା, ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ସହଜରେ ବୁଢା, ଓଜନକୁ ନେଇକରି ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଇଏ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ନା କଣ? ଆଉ କେଇ ଖଣ୍ଡ ପଥର ଗୋଟେଇ ଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି। ସେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ ଚୁଲା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଚୁଲାଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଚୁଲାଟା ହଉଛି କମ ପଥର ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁ ଯା। ସେତିକିବେଳେ ବୁଢାଟି କହିଲା, ବାବୁ, ଏତେ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ପଦେ ଦି ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ବନ୍ଧୁତା ଆସିଯିବା କଥା। ନୂଆ ଲୋକଟି ଭଳିଆ ଜଣା ଯାଉଛି, ପାହାଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଚଢୁଛୁ, ମତେ କହ ତୁ କିଏ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସେଠୁ ଇଏ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ମୁଁ ଘର ସଂସାର ସହିତ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକି ଆଉ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି କଣ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଉପରେ ଯାଇକି ରହିବି। ତାପରେ ବୁଢାଟି ତାକୁ କହୁଛି, ବାବୁ, ତୁ ସଂସାରକୁ ଛାଡିକିରି ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଦିଟା ଯାକ ଚିନ୍ତା କର। ତୁ ଜୀବନକୁ ଛାଡିକିରି ତ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ସଂସାରକୁ ଛାଡିକିରି ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ସବୁ ଯାକ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହୁଛୁ, କଣ ନା ଏମିତି କି ଶୁନିଆରେ ସବୁ ଯାକ ଛାଡିକରି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ କିଛି ଛାଡିନାହୁଁ। ତୁ ଆଗେ ଗୋଟେ କାମ କର, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ବିତସ୍ପୃହ ହବା ପାଇଁ। ବୈରାଗ୍ୟ, ବିତସ୍ପୃହ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା କଥା। ବୈରାଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁଣି ନା? ଯେ ସଂସାରରେ ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକି ଘର ଛାଡି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ତୁ ଆସିବୁ ଏ ପାହାଡ ଚଢିବୁ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଚୁଲା କରିବୁ କି ବଡ ଚୁଲା କରିବୁ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କାରଣ ତୁ ସଂସାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ। ବଡ ଚୁଲାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ପାହାଡ ଉପରେ ରହିବୁ, ଛୋଟିଆ ଚୁଲାରେ ଯାହା ମିଳିବ ଦିଟା ଖାଇଦବୁ, ରୋଷେଇ କରିବୁ। ତୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ ଚୁଲା କଥା ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲୁଣି, ସଂସାରକୁ ଛାଡିନୁ, ବିତସ୍ପୃହ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଧରିନୁ। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସେକୁ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରୁଛୁ? କାରଣ ଆମର ସେମାନେ ଯେତିକି ବାଟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପରଠାରୁ ଆମର ହଉଛି ଦୁଃସାହସିକ। ଆମର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ସର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ମାନେ ଏପଟ କେହି ତାକୁ ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଅଦୃଷ୍ଟ ପରେ ଆଗରୁ କୋଉଟା ଦେଖାଯାଇ ନଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ହବ, ଆପଣ ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସିପାରେ, ଅନେକ ଆପଦ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ।
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ। କିଛିଟା ତ କରିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ, ବିପଦ ଆସିବ, ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ରାଜି ତ? ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ସହିପାରିବୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାର ମୋଟ ହଉଛି କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କୋଉ ବାଟ ଯିବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କେହି ଅମଡ଼ା ବାଟ ଅଦିନ ମେଘ, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅଦିନ ବର୍ଷା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଅଜଣା ବାଟକୁ ବାଟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଉପସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱରେ ଆଗକୁ କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରକ୍ ରୋଡ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, କଣ ହବ କହି ହବ ନାହିଁ, ଅଦେଖା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କହିହବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯାନ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯଦି ଏହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏକାଠି ଚାଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମର କଣ ହବ ଏକଥା ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଛୁ, ଅଦିନ ମେଘ, ଅଜଣା ବାଟ, ଏଇ ଅବଡ଼ା ବାଟ, ଏମିତିକା ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବୁ ଯାଇକି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ଅଛି, ଶେଷ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ। ଧାରଣା ନାହିଁ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯୋଉ ମେଥଡରେ ଯିଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେଗୁଡା କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗଦା ଗଦା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲି, ବସିକିରି ଗଦା ଗଦା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲି, ଯେ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ମାନେ କଣ? ନା ସମସ୍ତେ, ସର୍ବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଭବନ୍ତୁ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଖୀନ ମାନେ ସୁଖୀ, ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ସୁଖ କଣ? ସର୍ବେ ମାନେ କିଏ? ଯେ ମଣିଷ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ପିମ୍ପୁଡି, କଙ୍କଡା, ଜନ୍ଦା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ସେମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ? ଆପଣ ତ ଗଛ କାଟିକିରି ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହାତୀ ମାନେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟ ଥିଲା ତାକୁ କଣ କରେ ଘର ବାଡି କରିଦେଲେ, ଖାଲି କରିଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଲା ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଆନିମଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପଶିକିରି, ତେଣୁ ସର୍ବେ ବୋଲି କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ? କାହାର ମଙ୍ଗଳ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ଭାବିବା ଦରକାର। ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ସୋଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକିରି କୁହନ୍ତୁ। ନା ସୋଲ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ନା କିଏ କହିଛି? ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମା ଶ୍ରୀଅନ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ସେଥିରୁ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଘୋଷିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜ ସୁଖକୁ ମୁଣ୍ଡାଳିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସୁଖ କିଏ ରହିଲା କିଏ ଗଲା ଆମର ସେଟା ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କେସରେ ଯଦି ରହିବ, ଆତ୍ମାରେ କହୁଛୁ ନା ମନରେ କହୁଛୁ? ମନରେ କହୁଛୁ ନା ଆତ୍ମାରେ କହୁଛୁ? ତାହା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା, ଭାବିବାର କଥା। କେହି ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଗ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା ମାନେ କଣ ହଉଛି? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଭଗବାନ କିଏ? ସେ ଯୁକ୍ତଟା କେମିତି କଣ ହେବି? ନଡିଆ କଦଳୀ ନେଇକରି ଗଲେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଯାଇକିରି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବି? ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିନୁ, ଆମେ ଭାବିନୁ ପ୍ରଥମେ କଣ। ବାପଟା ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଅଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, କାରଣ ସିଏ ଗଲା ପରେ କଣ କରିବ ନା ପୁଅ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତା ହବ, ପୂଜା ହବ। ପିଲାଟା ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? କଣ କରିବାକୁ ଆସିବ? ତାକୁ ଡାକିବା ମତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି? ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟାଏ। ନା କଣ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟାଏ? ତୁ ପୂଜା କରିବୁ ନା? ତତେ ଭଗବାନ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କଲେଣି, ତମେ କଣ ଦେଲାଣି? ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇକି ଆରାମ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ କେସରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା? ସେଠୁ ପୂଜା କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭଗବାନ ତ ଆମର କୋଉ କାମକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପୂଜକ କହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ ପିଲାଟା କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ବାପର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦିନେ ପୁଅକୁ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ଟିକେ ଯା ପୂଜା କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ୟାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ତଥାପି ଗଲା। ମନ୍ଦିର ମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡେ, ତା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ହେଇଛି, ଚନ୍ଦନ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ହଳଦୀ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଆ। ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ଭୋଗଟା ନେଇକି ଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ଆସିଲା, ସେ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଟାଣି ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖିଦେଇକିରି କଣ କରିବ ତା ମୁଣ୍ଡ କିଛି ବୁଝି ପାଇଲାନି। କୁକୁର ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛି, ରାଗିକିରି କଣ କଲା, କିଛିଟା ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ତ କୋଉଠି କାମ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ଯୋଉ ପଥର ତାକୁ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧଉଥିଲା, ଗାଧୋଉ ଦଉଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବିକିରି, ତାକୁ ଧରି ଫୋପାଡ଼ିଲା, କୁକୁର ଉପରେ ବାଜିଲା। କୁକୁର କଣ କେଁ କେଁ ହେଇକିରି ସେ ମୁଣାଟାକୁ, ସେ ଯୋଉ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ପଳେଇଲା।
ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଘର ସାରା ଉପାସ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦିନ କାମରେ ଲାଗିଲେ, ବାପାଙ୍କର ଭଗବାନ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ପୂଜାପୂଜି କଲା, ରଖି ରଖିଦେଲା, ନେଇକି ମାଆକୁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହେ। ବାପା ପଚାରିଲା କେମିତି କଣ ପୂଜା କଲୁ? ନା କାହାଣୀ ହେଲା ଏଇଆ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଦିନ କାମରେ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି ବସିଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କହୁଛି ଇଏ ଲୋକ ସେଇଆ କହୁଛି, ପୁଣି ପୂଜା କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଚେତନା। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଭଗବାନ କଣ ଯୋଗ କଣ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭଗବାନ ମୋର କୋଉ କାମରେ ଆସୁଛି? ଭଗବାନ କଣ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଚେତନାରେ ମଣିଷ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି କଣ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ ଏ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା, କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ତାପରେ ସେଇ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଅଜଣା ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ଅଜଣା ରାଇଜ, ଅଦିନ ମେଘ, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେମିତି ହଉଛି ଅଜଣା ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଅ, ଯାହା କିଛି ଘଟିବାର ଅଛି ବାସ୍ ଏଇଆ। ଘଟୁ କିଛି କଣ ଘଟିବ ସେଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନା, କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନରେ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଚାଲିବାଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଏ ଜୀବନରେ, ଆଗକୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାକୁ କେମିତି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା, ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଇ ଯୋଉ ଅବଚେତନ ସତ୍ତା, ଅତିଚେତନ ସତ୍ତା ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଇ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସତ୍ତାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଭୀଷଣ। ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ ସେଠି, ଯେମିତି ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଖିଥିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ, ଜୋତା ମାଡ଼ ଖାଇକି, ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇକି ସେଠି ଯଦି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଠି ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ନିଜେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ କେହି ତ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଉପରକୁ ନେବେ, ଜଣକୁ ନେବେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚି ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭାବେ। ସର୍ବେ ଏଥିରେ କହିପାରିବୁ ନା, ସର୍ବେ ମାନେ ମଣିଷ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 100-200 ଲୋକ ଯୋଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଅନଲାଇନରେ, ତା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗଲ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ତରୁଲତା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ହୁଏ, ନିରାମୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅତିଚେତନ ସତ୍ତା ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ତାମସ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଅଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରି ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଅଚେତନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚଳ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ଆପଣାର କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ଥିତିକୁ ନିମ୍ନର ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଏକ କଣ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ବିରୋଧାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ୱିଲିଂନେସ୍ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି କଣ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତର ବିଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ ଯୋଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ବିଷାଦ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଠୋର ଯୋଉ ନିସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ସେ କମେ କମେ କଣ କରିବେ ନା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇକି ଯିବେ, ଉଠେଇକିରି ନେଇକି ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବେ। ସେଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ କରିକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯିଏକି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର, ଆତ୍ମସଚେତନ, ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର, ନିଜେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆୱେୟାର, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର, ଆତ୍ମସଚେତନ, ଅଲ୍ ଆୱେୟାର, ସର୍ବଜ୍ଞ, ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ କୋଉଠି ହଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବେ ନା ଘର ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଛୁ ବୋଲିକରି, କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଶିଛୁ ବୋଲି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, କେବେ ବି କହିପାରିବେ, କେବେ ବି କହିପାରିବେ ନା। କେବଳ ମଣିଷଟାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଆଜି ବି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୀତା ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢିବି କି ନାହିଁ? ପଢନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ ମନା କଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ? ତାପରେ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ତାପରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିଥାଏ ନା ପଢନ୍ତୁନି, ସେ ତାପରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହଁ ପଢନ୍ତୁ।
तापर से नीरव रहीगला मुझे देख देखु माँ श्री अरविंद बही जब ठीक भाव में पढ़ुवे ठीक भाव में पढ़ुवे मैंने हाँ मुझे पढ़ी कौन कौन सब पढ़ी ना चिरंतनी पढ़ी मत कहले चिरंतनी पढ़ी जोगाधारा पढ़ी ना आहरी आगे बढ़ू समस्त जिन सब बही सर श्री अरविंद लिखिं ସେଇଟା ଯଦି ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ କି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଶେଷ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ ଲେଖିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପଢିବାଟାକୁ ହାବିଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏକରେ ଆସିବ ଭଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ମତେ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ମତେ କଣ କୁହ ତେଣୁ ସେଇ ଆଲୋଚନା ତାରି ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି ନା ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଣ ସବୁ କିଛି ତେଣୁ ପଢିବାଟାକୁ ହାବିଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସୂତ୍ର ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଡିଭାଇନ ହଉଛନ୍ତି କଣ ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଆୱେୟାର ଅଲ୍ ଆୱେୟାର ସର୍ବଜ୍ଞ ହିଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଲେଜ ଅଫ ଦ ୱାନନେସ୍ गोटे वास्तव स्थिति जब आनालिसिस करेंगे जब बुझा चेष्टा करेंगे से कौन कौन नेचुरल स्टेट ऑफ कंप्लीट नॉलेज छाड़ा ज्ञान बाहर किसी ना कंप्लीट सब ज्ञान सी होती अधिकारी से जो वाननेस एकत्वबोधर भगवान सब जाकर सी होती कंप्लीट नॉलेज बट हियर ऑन दैट पृथ्वी आसी कौन कहते प्रपोजेस द इवोल्यूशनरी मैनिफेस्टेशन पर्पस जो हूँ इवोल्यूशनरी जो इवोल्यूशन चली जो मैनिफेस्टेशन रे से निजक रिस्क नहीं कौन ना स्टेट ऑफ इग्नोरेंस अज्ञानतार जो बसवर्ती होती तार भर बास कर कारण इवोल्यूशन से सी देखे दौरान जब सी उपरको चली आप कहीं भगवान तो जन्म होते हुक जन्म है पाठ पढ़िया गले ना खेलिया गले ना तो लीला किसी ना सी पढ़े तेणु मुझे कहीं जी पाठ पढ़िया मोर कौन दरकार अच्छी मुझे कहीं आठेबी पेटेबी मुझे कहीं धीरे धीरे चलि कहीं दौड़ेबी कहीं मत स्कूल को नब ये सब जिन कहीं कर भगवान जब पढ़े मोर कौन असुविधा अच्छी कहीं मुझे कहीं जी से प्रश्न आसो से कौन कर जो नियम सृष्टि कर जो नियम को से लिखिं से मानुंट वेयर ऑफ नॉलेज एंड सर्चिंग फॉर नॉलेज एमती एक सी अज्ञानता को रिस्क नहीं जाइए स्टेट ऑफ इग्नोरेंस रही जो थी कि से हूँ ज्ञान ना आ ज्ञानटा को से खोजुंट जे कि सर्वज्ञान अधिकारी किंतु से कौन कर जनाऊँ अज्ञानता भितर अच्छे अज्ञान आलोक आड़ को जाऊँ से अज्ञान को खोजुं से भाया सेकेंड पार्ट है कौन सेकेंड पार्टा हूँ कौन सी डिवाइन बीइंग हूँ कौन ना इनेटली ब्लिसफुल सर्व आनंदर अधिकारी बाय डिफॉल्ट सी हूँ आनंद अधिकारी कि देखी जमी भगवान आप देखुए सीता हरण हो जाती सीता चोरी हो गला आपण मैंने यात्रा देखा जाती से भारी दुख कांदुवे बसिकी हे बनगिरी हे लतागिरी मोकांत गले मृग मारी कह मोकांत को आणवे कौन जो यहाँ सब कौन भगवान प्रযোज्य तेणु नाटकटा लिखाई आप देखुं तेणु से इनेटली सी हूँ ब्लिसफुल से हूँ सब सब आनंदर अधिकारी निज भितर अच्छी एंड द ब्लिसफुल इन ऑल दैट इज पुट फोर्थ निज भितर से सर्व आनंद और बाहर जो गुड़ा देखुं सब भितर से आनंद रूप रही एट हियर ही हैज एक्सेप्टेड ए कंडीशन डिवाइड कौन होती डिवाइड ऑफ ऑल सेंसिबिलिटी जो बाहर देखो देखो गोटे ब्लिसफुल स्टेट रे ना डिवाइड ऑफ ऑल सेंसिबिलिटी जमी सेंसिबिलिटी नहांती ये गोटे इनसेंसिबल होकर रही वेरी अपोजिट ऑफ इज मटेरियल ब्लिसफुल स्टेट जो जो प्रकृत में जो अवस्था माने कौन हो नेचुरल ब्लिसफुल स्टेट तार ठीक अपोजिट जो स्टेट से प्रकृत में ताहा नुहे से एडवेंचर कर लीला देखा केवल आम मान अंधारू आलु आड़ को नापी असत्मा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय जो जाओ 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 करने नुहे भगवान निजे आसकर नहीं जावाई